हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उपर स्वागत करता हाँ जी। तो जिदा कि तुहानू पता ही है कि अपना जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो बेस्ट टॉपिक है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन चल रहा है। देखो जी, इस आपां कार्बोहाइड्रेट्स नू कवर कर चुके हाँ, इस आपां प्रोटीन्स नू कवर कर चुके हाँ। दैन इस तो बाद जो अपना थर्ड जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसका नाम है जी विटामिन्स। तो विटामिन ए विटामिन बी आप कंप्लीट कर चुके हाँ। इस वीडियो दे विच जो बाकी विटामिन हैं विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नू आप कवर अप करांगे। तो ये वीडियो तुहाडे लई बहुत ही स्पैशल होने वाली है, इसलिए वीडियो नू स्टार्टिंग तो एंड तक जरूर देखना है। ਤੁਹਾਡੇ सारे ही डाउट इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ कवर अप करे गए हैं। हाँ जी, तो देखो जी न्यूट्रीशन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप गल करते हाँ, आप अज गल करांगे विटामिन सी दी। हाँ जी, तो देखो जी विटामिन ए विटामिन बी आप कर चुके हाँ, अज आप गल करते हाँ विटामिन सी दी। देखो जी सब तो पहली चीज़ जो एग्जाम के विच पूछी जाती है कि विटामिन सी का रसायनिक नाम की है, तो अपना राइट आंसर होएगा जी एस्कोर्बिक एसिड। हाँ जी, की नाम होएगा एस्कोर्बिक एसिड या एस्कोर्बिक जो एसिड हुंदा है। तेजाब इंग्लिश और पंजाबी दे विच नाम सेम हैं, तो हाँ जी तुहाडे विच कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए है। उस तो बाद देखो जी सैकेंड चीज़ की आएगी कि विटामिन सी सानू किहड़े पदार्थ खाण तो बाद मिलेगा। हाँ जी, तो आप पदार्थ देख लेते हैं, यानी कि अगर आप गल करते हैं स्रोत की, स्रोत यानी कि सोर्सेस। हाँ जी, तो सब तो जो इंपोर्टेंट चीज़ तुसी याद रखनी है वो है जी आंवला, और सैकेंड चीज़ तुसी इस दे विच याद रखोगे नींबू। इस तो बाद है जी संतरा। इस तो बाद देखो जी जिन्ने भी खट्टे फल होंदे हैं जिसनों आपां सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। इस तो बाद अगर आप गल करते हैं जी हरी मिर्च, तो हरी मिर्च दे विच भी की पाया जाता है, तो अपना राइट आंसर होएगा जी विटामिन सी। और एक लास्ट चीज़ तुसी और याद रखनी है अंगूर। देखो जी कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अंगूर हुंदा है अंगूर दे विच किहड़ा विटामिन पाया जाता है, तो अपना राइट आंसर होएगा विटामिन सी। देखो जी हुण क्वेश्चन की आएगा, काफ़ी सारे पदार्थ आप देखे जिन्हों के विटामिन सी पाया जाता है, बट एग्जामिनर का क्वेश्चन की होएगा सब तो मैक्सीमम क्वांटिटी विटामिन सी की किस फ्रूट के होंगी है या किस पदार्थ के होंगी है, तो अपना राइट आंसर होएगा जी आंवला। तो आंवले दे विच मैक्सीमम विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की सब तो ज़्यादा मात्रा किस दे विच होएगी, आंवले दे विच होएगी। हुण इत्थे एक तुसी चीज़ याद रखनी है। हाँ जी, की याद रखोगे, मिल्क। तो देखो जी मिल्क दे विच सारे विटामिन पाए जाते हैं एक्सैप्ट विटामिन सी। हाँ जी, तो देखो जी क्वेश्चन की आएगा कि मिल्क दे विच इन्हां दे विचों किहड़ा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन ए भी पाया जाएगा, बी भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, ई भी पाया जाता है और के भी पाया जाता है। बट मिल्क दे विच की है जी विटामिन सी नहीं पाया जाता। ये चीज़ तुसी याद रखोगे। एक चीज़ तुसी इत्थे और याद रखनी है, कई बार एग्जाम दे विच पूछा जाता है कि जो मिल्क है जो दुध है इस दे विच किहड़ा तत्त नहीं पाया जाता, तो मिल्क दे विच आयरन भी नहीं पाया जाता। हाँ जी, आई होप ये चीज़ तुहानू क्लीयर हो चुकी होएगी। इस तो बाद देखो जी आप नैक्सट मूव करते हैं अपने इंपोर्टेंट पॉइंट की ओर। वो की है जी, हुण एक क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, वैजीटेबल के उपर की क्वेश्चन आता है। हाँ जी, वैजीटेबल। देखो जी क्वेश्चन आएगा कि वैजीटेबल नू वाश करन दे नाल, यानी कि जदों आप वैजीटेबल नू धोंदे हाँ धोन तो बाद किहड़ा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो अपना राइट आंसर की होएगा जी विटामिन सी। यानी कि जदों वैजीटेबल नू यानी कि जदों सब्जियां नू धोया जाता है, वैजीटेबल नू वॉश करया जाता है, तो विटामिन सी की होएगा जी। हाँ जी, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। देखो जी इस तो पहला आप एक चीज़ और पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस ईयर लैक्चर दे विच, अगर तुहानू याद है तो। हाँ जी, देखो जी जो विटामिन ए दे विच आपां पढ़िया सी कि जो चावल होंदे हैं उन्होंने धोण दे नाल किहड़ा विटामिन नष्ट होंदा है, तो अपना राइट सी विटामिन ए नष्ट होंदा है। नैक्सट देखो जी अगर आप गल करते हाँ विटामिन सी और की करता है, देखो जी जख्म होंदे हैं जो घाव होंदे हैं। हाँ जी,
ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲਾਜਨ ਔਰ दूसरी चीज़ है जी इलास्टिन। हाँ जी, क्वेश्चन ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੋਲਾਜਨ ਔਰ ਇਲਾਸਟਿਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕੋਲਾਜਨ ਜਾਂ ਇਲਾਸਟਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਬੋਨ ਪਲੱਸ ਬੋਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ? ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਬੋਨ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਨ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਲਿਗਾਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਲਿਗਾਮੈਂਟ। ਔਰ ਜੋ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਟੰਡਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੋਲਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਟੰਡਨ ਹੈ, ਟੰਡਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਲਾਸਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾइंडिंग ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲਾਜਨ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी, ध्यान नाल देखना है जी, विटामिन सी की जो कमी हो जाती है तो की होएगा? ना तो कोलाजन बनेगा, और अगर कोलाजन ना बनेगा तो लिगामेंट का निर्माण नहीं होएगा, और अगर लिगामेंट का निर्माण नहीं होएगा तो बोन दे नाल बोन जुड़न दे विच की होएगी? प्रॉब्लम होएगी। ਹੁਣ देखो जी विटामिन सी की कमी अगर हो जाती है तो इलास्टिन के निर्माण के विच की होएगी? प्रॉब्लम होएगी। इलास्टिन का निर्माण घट होएगा तो की होएगा जी? टंडन का निर्माण भी घट होएगा, और अगर टंडन का निर्माण घट होएगा तो बोन मसल्स के नाल जुड़न दे विच की है जी? प्रॉब्लम आएगी। आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। ਹੁਣ देखो जी लास्ट टाइम जो एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछा गया सी, कलर के उपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिगामेंट हुंदा है इसका कलर किहड़ा हुंदा है? तो इसका कलर हुंदा है जी येलो, और जो टंडन हुंदा है, टंडन दे अगर आप कलर की गल करते हाँ तो टंडन का कलर हुंदा है जी वाइट। आई होप ये सारिया चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो चुकियां होणगियां। देखो स्टूडेंट, अगर तुहानूं ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो नूं लाइक करो, घट तो घट अपने 10 फ्रेंड्स नूं ये तुसी वीडियो का लिंक शेयर करना है। हाँ जी, इन्ना तक तुहानूं सारियां नूं समझ आ चुकिया होएगा। हाँ जी, तो देखो जी विटामिन सी दे विच इस तो इलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ जी, इस तो बाद आप मूव करते हाँ जी विटामिन डी दी। विटामिन डी सब तो पहले देख लेंगे हाँ जी, इसका जो रसायनिक नाम है, जो कैमिकल नेम है की है जी? तो अपना राइट आंसर होएगा कैल्सीफेराल। हाँ जी, की नाम है जी? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेराल। हुण देखो जी आपां नूं विटामिन डी कित्थों मिलता है, इसका सोर्स की है जी? हाँ जी, तो अगर आप गल करते हाँ विटामिन डी सानू कित्थों मिलता है, तो आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा कित्थों मिलता है? सनलाइट तो, यानी कि जो सूरज की जो धुप होंदी है, रोशनी होंदी है, उत्थों सानू की मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। हुण सैकेंड चीज़ इत्थे तुसीं की याद रखनी है, इस तो इलावा विटामिन डी कित्थों मिलता है? तो मिल्क तो मिलता है। हुण ही आप पिछे जी आप करिया सी कि मिल्क दे विच किहड़ा विटामिन नहीं पाया जाता, तो दैट इज़ विटामिन सी नहीं पाया जाता। हाँ जी,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੈਲਸੀਫੇਰੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੇ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, यानी कि हेल्प करेगा। क्वेश्चन की आएगा स्टूडेंट कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ਦੇ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਫੋਸਫੋਰਸ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਟਰਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫੋਸਫੋਰ, ਟਰਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਲਸੀਫੇਰਾਲ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਕੀ ਹਨ, ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਬਸੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਫੋਸਫੋਰਸ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਫੋਸਫੋਰਸ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਟਰਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
यूज़ कराया जाने वाला विटामिन है जी विटामिन डी। दैट इज़ वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, और अगर क्वेश्चन आए कि वैजीटेबल ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, क्वेश्चन ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ प्रोटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ प्रोटीन किस ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ अमीनो अमल ਤੋਂ किस ਦਾ निर्माण ਹੁੰਦਾ है, प्रोटीन ਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ अगर क्वेश्चन आए कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी ਦਾ निर्माण किस तरह ਹੁੰਦਾ है, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ बिल्कुल ईजी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। सन ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, सनलाइट। और ਜਦੋਂ सनलाइट अपनी स्किन ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, अपनी त्वचा ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ अपनी जो त्वचा है एक पदार्थ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, यानी कि अपनी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक पदार्थ निकलता है जो एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उस पदार्थ ਦਾ नाम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी, एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी क्वेश्चन की ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी का निर्माण साडी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद किस पदार्थ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ है, तो अपना राइट आंसर की होएगा जी 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। देखो जी सनलाइट, सन तो की आएगी सनलाइट और कितने पेगी, अपनी स्किन के ऊपर। और अपनी स्किन के ऊपर जो सनलाइट पैंदी है तो अपनी बॉडी के विच की रिलीज़ होंदा है, किस पदार्थ का निर्माण होंदा है, तो अपना राइट आंसर होएगा जी 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। हुण देखो जी की होएगा, इस पदार्थ नूं जो अपना लीवर होंदा है, जो अपना जिगर होंदा है, किस दे विच कन्वर्ट कर दिंदा है, तो अपना आंसर होएगा जी विटामिन डी दे विच कन्वर्ट कर दिंदा है। हुण इत्थे तुसीं दो चीज़ां याद रखनियां हन। सब तो पहली चीज़ आपां देखी कि 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल नूं विटामिन डी दे विच कन्वर्ट किसने करया, लीवर ने करया, यानी कि जिगर ने करया। और दूसरी चीज़ विटामिन डी साडी बॉडी दे विच स्टोर कित्थे हुंदा है, जमा कित्थे हुंदा है, तो अपना राइट आंसर होएगा जी विटामिन डी साडी बॉडी दे विच लीवर दे विच स्टोर हुंदा है। आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। हाँ जी, तो हुण देखो जी, हुण आपां देखदे हां कि विटामिन डी दी जदों कमी हो जाती है, विटामिन डी दी कमी दे नाल किहड़ा रोग हुंदा है। हाँ जी, तो देखो जी विटामिन डी दी कमी दे नाल तुसीं दो रोग याद रखने हैं। किहड़े किहड़े हैं जी, एक है जी रिकेटस और सैकेंड है जी ओस्टोमलेशिया। की नाम है जी, ओस्टोमलेशिया। पंजाबी दे विच भी नाम सेम हैं, रिकेटस अते ओस्टोमलेशिया। हाँ जी, हुण देखो जी एग्जाम दे विच क्वेश्चन की आएगा। हाँ जी, तो एग्जाम दे विच क्वेश्चन आएगा कि जो रिकेटस है अते ओस्टोमलेशिया है किस दी कमी दे नाल हुंदे हन, तो आपां देखिया विटामिन डी दी कमी दे नाल। हाँ जी, जिस भी परसन नूं ये रोग हो जाते हैं उस दे विच की हुंदा है जी, जो उसकी बोन्स हुंदी है, जो उसदियां हड्डियां हुंदियां हन, वो की हो जांदियां हन, कमज़ोर हो जांदियां हन। हाँ जी, तो अगर आपां इन्हां दे सिम्पटम की गल करते हैं तो सिम्पटम की हुंदा है, जिस परसन दे विच भी रिकेटस या फिर ओस्टोमलेशिया जो रोग है हो जाता है, उस दियां जो हड्डियां हुंदियां हन, बोन्स हुंदियां हन, वो की हो जांदियां हन, बिल्कुल कमज़ोर हो जांदियां हन। हाँ जी, हुण देखो जी इत्थे एक चीज़ और तुसीं याद रखनी है कि जो रिकेटस हुंदा है ये किस दे विच हुंदा है, तो ये हुंदा है जी बच्चियां दे विच। हाँ जी, किन्ना दे विच होएगा, बच्चियां दे विच होएगा। और जो ओस्टोमलेशिया हुंदा है ये की है जी, जो वड्डे हुंदे हन, जो यंग हुंदे हन, उन्हां दे विच हुंदा है। हाँ जी, यंग जो परसन होंदे हैं उन्हां दे विच किहड़ा रोग हुंदा है, ओस्टोमलेशिया। और जो बच्चे होंदे हैं बच्चियां दे विच किहड़ा हुंदा है जी, रिकेटस। और दोनों ही किस ते कमी दे नाल हुंदे हैं, तो विटामिन डी दी कमी दे नाल हुंदे हैं। आई होप ये भी चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। हाँ जी, अगर लैक्चर पसंद आ रहा है तो इसनूं दब के एक बार शेयर कर दो, ताकि जो तुहाडे फ्रेंड हैं उन्हां तक भी इस वीडियो का लिंक पहुँच सके। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਹਾਂਜੀ, सब तो पहले आप देख लेंगे हाँ जी विटामिन ई का जो रसायनिक नाम है वो की है जी, तो वो है जी टोकोफेरोल। की नाम है जी, टोकोफेरोल। हाँ जी, विटामिन ई का जो रसायनिक नाम है वो है जी टोकोफेराल। इस तो बाद देखते हैं जी इसके जो सोर्सेस होंगे हैं, जो स्रोत होंगे हैं। हाँ जी,
ਕੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਔਰ ਜੋ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਦੇ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵਨਸਪਤੀ ਜੋ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਵਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਗਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਕਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਬਿਊਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਟਰਲਿਟੀ, ਸਟਰਲਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਟਰਲਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਰਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਪੁੰਸਕਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਰਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਰਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਪੁੰਸਕਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਂਝਪਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਂਝਪਨ, ਬਟ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਗਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਰਲਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹਨ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦਾ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲੋਕੁਆਇਨੋਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲੋਕੁਆਇਨੋਨ, ਫਿਲੋਕੁਆਇਨੋਨ, ਫਿਲੋਕੁਆਇਨੋਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲੋਕੁਆਇਨੋਨ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਬੇਜ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਬੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੌਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ, ਹਾਂਜੀ,
खून ਦਾ ਥੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ। ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ। ਔਰ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੀਨੈਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੰਸ਼ਾਗੁਣਤ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੀ? ਵੰਸ਼ਾਗੁਣਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ? ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੋਇਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਰੋਇਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਹਾਂਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ, ਈ ਔਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੇ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨੇਮ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਬਾਇਓ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮਿਨੀਮਮ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ।